good afternoon, students. Now, I think everybody have muted yourself. Last time, in the lecture of, in the second lecture of paper 4, we began with our first unit, that is integumentary system and its derivatives. In first lecture, I told you a little bit about its introduction, that is what is integument, what is actually how it is varies from animal to animal comparatively, as well as we have discussed functions of integument. There are lots of functions available of integument. Then now we shall move to actually its derivatives, because in the first part it was only about epidermis and dermis that we have discussed. That means which are the epidermis, which are the layers present in the epidermis, and which are the components present in the dermis as well as in the hypodermis, that we have learned. And on the basis of that first component, you have given that quiz, or we can say home assignment. The things about what exactly happened in the text in the quiz, but the questions, as you learn, questions you understand accordingly. I thought that you understood the concept clearly. Okay. Now I will share my screen for next part. Before that, I would like to tell you one very good news and good thing for you, that for this particular unit, uh, I have prepared a complete note of this unit. That is a writing note, answer note, what you need actually. कारण मुलांना तुम्हाला जास्त सगळ्यात आवड कशी असते, नोट्स. आम्हाला नोट्स द्या. कारण आता पॅन्डेमिक मध्ये तुम्ही कॉलेजमध्ये येऊ शकत नाही, तुमच्याकडे बुक्स सुद्धा असणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट इंटरनेटमध्ये बघण्यापेक्षा एक सॉलिड असा बेस असलेली नोट तयार करणं गरजेचं असतं. So I have used the complete day yesterday, on Sunday, right from the morning to evening, and I have finished. म्यूट करा, कोण नवीन जॉईन झाले ते, आवाज येतोय माझा. प्रणिता, right. So I have completed the note. So by going through that note, we will study the rest of the topic, and we will understand more precisely about this. Okay, everybody is muted. I hope somebody, if enters, they will mute themselves immediately. I'll share my screen. Listen very carefully. Listen very carefully, because this concept now onwards, the concept is very important, because these are the derivatives and we are dividing those derivatives into two. That one is epidermal derivatives and other is dermal derivatives. लक्षात ठेवा. पहिल्यांदा आपण काय स्टडी केलेलं आहे की इंटेग्युमेंट कशाने तयार होतो, तर इंटेग्युमेंट एपिडर्मिस, डर्मिस आणि हायपोडर्मिस या तीन भागापासून किंवा तीन लेयर्स पासून तयार होतो. आता इपिडर्मल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? Epidermal derivatives means those derivatives which are coming out from the skin, especially from the epidermal region. And एक मिनिट, अजून कोण आवाज करते? चैताली कशाला म्यूट अनम्यूट होती का? मी तुला म्यूट करतोय आणि तू परत अनम्यूट होते. Okay, now I will go back to screen. Now can you see this screen clearly?
Anyone can tell me, Siddesh? Yes, sir. Okay, mute. Now, here, this is the note of your unit named epidermal derivatives of vertebrates. Or actually, the name is epidermal, what is that? Integumentary system and its derivatives that we shall. Yeah, this is integumentary system and its derivatives. We have seen this basic structure of integument, in which we have also discussed about the epidermis as well as we have discussed about dermis. Both things we have seen. We have also seen the diagram. You have drawn this diagram during your home assignment, so in which epidermis is separately seen, dermis as well as hypodermis. Right. I'm not wasting my time here. We'll go for the second and next part of this unit, that is epidermal derivatives of vertebrates. आता सांगितल्याप्रमाणे epidermis मधून बाहेर पडणारे derivatives epidermal derivatives आणि dermis मधून बाहेर पडणारे derivatives हे dermal derivatives असतील. Let's talk about epidermal derivatives first. अजून सुद्धा तुम्हाला क्लासमध्ये ऑनलाईन क्लासमध्ये आल्या लगेच स्वतःला म्यूट करायला पाहिजे, लक्षात येत नाही. ती सवय लावून घ्या व्यवस्थित, कारण इथं मध्येच थांबायला लागतं. तो पार्ट सोडून परत मला माग त्या मीटिंग मध्ये जाऊन तुम्हाला म्यूट करावं लागतं. So try to avoid such things. Okay. Here some words I have already underlined for you, so you can concentrate on them. Now, which are those epidermal derivatives of the vertebrates? These are glands, pigmentary structures, scales, claws, nails, horns, feathers, and hairs. Right? These are the these are epidermal derivatives. Okay, epidermal derivatives. So we will see one by one. Now, what is glands? Can anybody tell me what are the different types of glands present in your body? Salivary glands. Which one? बरं, ठीक आहे, मी सांगतो. सध्या आपण मीच बोलतो, नंतर तुमच्या शंका असतील तर तुम्ही गुगल क्लासरूमवर विचारले तरी सुद्धा चालते. आपण कंटिन्यूअस घेऊया आधी कंपोनंट्स. There are two types of glands present in our body. One is, here you can see one word, that is exocrine. So exocrine glands, and other is endocrine glands. If you remember, last year I told you about this. Endocrine glands. So endocrine and exocrine. These are the two types of glands present in the human body, or any other vertebrate body also we can say. So exocrine means what? Exocrine glands are the glands normally present below the skin, or in the area of skin. It is present in the skin. And endocrine glands are present deep inside the body. चैताली कोण आहे? चैतालीला समजत नाही का? आपण आपला आवाज बंद करायला पाहिजे. 2-3 वेळा झालं की मी तुम्हाला एंटर करू देणार नाही क्लासमध्ये. I will remove out. Take it very seriously.
go back. What I told you, and exocrine glands are present in the skin, and endocrine glands are here present deep inside the body. Deep inside, म्हणजे अगदी ते वरवर असत नाही, म्हणजे ते कदाचित फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया की कुठलं एक्झाम्पल आहे, पिच्युटरी ग्लँड. टेक एक्झाम्पल ऑफ पिच्युटरी ग्लँड. राईट. एक्सोक्राईन म्हणजे काय? पिच्युटरी ग्लँड. कोण आहे मध्ये बोलते? सर, हा, एक्सोक्राईन म्हणजे काय? ते सांगतोय ना, तेच बाळा सांगतोय मी तुम्हाला. काय म्हटलं, आता तुम्हाला आता येणारे जे प्रश्न आहेत ते लिहून ठेवा काय, आणि नंतर आपण क्लास झाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या गुगल क्लासरूम कॉमेंट्स मध्ये विचारा, ठीक आहे? किंवा आपण शेवटचं 5 मिनिटांमध्ये डिस्कशन जे करू त्यात आपण बोलूया. आता सध्या म्यूट करा, अनम्यूट होऊ नका, इथं माझा आवाज सगळा इकडे मग गोंधळ होतोय, ठीक आहे? सांगतो मी सगळं तुम्हाला. आता पिच्युटरी ग्लँड एक एक्झाम्पल आपण घेतलं, दॅट इज एंडोक्राइन ग्लँड. आता ह्या विद्यार्थ्यांना जो प्रश्न विचारला होता, एक्झोक्राइन ग्लँड म्हणजे काय? तो एक्झोक्राइन ग्लँड मीन्स द ग्लँड which is present, which is secreting enzymes. ज्या ग्लँड्स एन्झाईम सिक्रेट करतात त्या एक्झोक्राइन ग्लँड्स असतात. आणि त्याच्या नावानुसार एक्झो म्हणजे आउटसाइड, आउटसाइड म्हणून बॉडीच्या आत डीप मध्ये असत नाही, तर ह्या इमिजिएटली स्किनच्या खाली ह्या प्रेझेंट असतात. त्याला एक्झोक्राइन ग्लँड असं म्हणतात. एंडोक्राइन ग्लँड्स मीन्स द ग्लँड्स which are present, the glands which are present which are present deep inside the body. Those are endocrine glands. सो ह्या दोन प्रकारच्या ग्लँड्स आहेत. आता ह्या ग्लँड जे आहेत त्यामध्ये परत वेगवेगळे टाइप्स असतात. स्वेट ग्लँड्स बद्दल आपण सॉरी एक्झोक्राइन ग्लँड बद्दल बोललो, एंडोक्राइन ग्लँड बद्दल बोललो. तर एक्झोक्राइनचं फंक्शन, एक्झोक्राइनचं एखादं एक्झाम्पल काय? एक्झोक्राइन ग्लँड वी कॅन टेक एक्झाम्पल ऑफ स्वेट ग्लँड. तर खाली लिहिलेले आहे स्वेट ग्लँड, ठीक आहे? तो स्वेट ग्लँड sweat gland secrete sweat from the skin, so it is a exocrine gland. Then so that is why it is one of the derivative. Skin मधून बाहेर पडते ना. Sweat gland opens outside the skin. आपण पहिल्या डायग्राम केलं बघा इथं. Here you can see this is a sweat gland. ही जी आहे ही sweat gland आहे. तर याचा जो बेस आहे तो इथं डर्मिस मध्ये असतो, पण त्याचं ओपनिंग जे आहे ते बाहेर स्किनच्या बाहेर इपिडर्मिस मधून होतं, म्हणून त्याला इपिडर्मल ग्लँड असं म्हणतात. ही स्वेट ग्लँड आहे. तशाच पद्धतीनं इथं सेबॅशियस ग्लँड दिसते. इट इज इन द प्रेझेंट इन द नेक ऑफ हेअर फॉलिकल. सेबॅशियस ग्लँड इट सिक्रेट सेबम. पुढे आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये बघू. स्वेट ग्लँड झालं, त्यानंतर पुढे लिहिलंय बघा, oil producing sebaceous gland. This is the second gland, that is sebaceous gland. This sebaceous gland secretes sebum, which is oil containing material, and that makes thin film on the surface of our body, and that helps to avoid entry of any germs, any bacteria, viruses inside our skin. So it is a protective in function. Third gland we can say here, that is mucus gland. Okay, this is mucus gland.
Mucus gland is present at various places in our body. It secretes a protein that is called as mucin. Mucin नावाचं protein या glandular secretion मधून secrete होत असतं, which containing water as well as mucus. Mucus आपल्या तोंडामध्ये किंवा आपल्या तोंडामधून पुढे आत गेल्यानंतर डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये म्हणजे आपल्या esophagus मध्ये there is the presence of secretion of mucus, and those mucus is secreted by mucus glands. It is a slimy structure, slimy in form. कोण आहे अजून? तुम्ही अरे म्यूट आहे ना. चैतालीला मी बाहेरच काढतो क्लासमध्ये. चैताली परत तुझा आवाज जो आहे तो अनम्यूट झाला नाही पाहिजे, अदरवाईज आय विल ड्रॉप फ्रॉम द क्लास. अजून परत तेच होते. तुझा काय प्रॉब्लेम असेल डिव्हाइसचा तर बंद करून ठेव, क्लोज इट. नाही सर, तो आपोआप होतोय, लगेच बंद. तुझ्याकडून बंद कर ना, मला कंटिन्युअस आवाज त्याचा येत असतो. Okay, now the next part is mucus. Mucus secrete होतो. मी आता एक्झाम्पल सांगत होतो कुठलं, की आपल्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये इसोफॅगस, त्याच्यानंतर स्टमक, इवन इंटेस्टाईन या त्याच्या आतल्या लाइनिंग मध्ये म्युकस सिक्रेट होत असतं, की जे स्लाइमी असतं, थोडस गुळगुळीत अशा पद्धतीचं असतं. ह्याचा रोल काय असतो? इट लुब्रिकेट the body internally, then or lessening the friction, घर्षण जे आहे ते कमी केलं जातं त्याच्या मदतीने. तुम्ही जर एखादा कोरडा असलेला घास खाल्ला असेल so those that mucus help in reducing friction as well as lubricating the internal part of that particular organ. Then serous gland which secrete a watery secretion at various places inside our body or sometimes outside the body. सोनिया कोण आहे? म्यूट करा. मी केलंय म्यूट, आता शांत राहा. एक तर 12 वाजून 5 मिनिटांनंतर एंट्री करायची नाही क्लासमध्ये. दिस इज द फायनल वॉर्निंग फॉर एव्हरीबडी. जे काही शेड्यूल असेल लेक्चरचं त्याच्यानंतर 5 मिनिटं वाट बघणार मी. 5 मिनिटांनंतर तुम्ही स्वतःच एंट्री करायची नाही. टेक दिस व्हेरी सिरियसली. हेच करत बसायचं का अर्धा पाऊण तास आपण? तुझा आवाज बंद कर, माझा आवाज बंद कर. Right. So next, after the serous gland, next gland is a sebaceous that we have already discussed. Once again, I will show here sebaceous gland that secrete oil. Then ceruminous gland. ते बघायचं नाव एक ग्लँडचे आहेत. Ceruminous gland that secrete wax. आपल्या कानामध्ये येणारा जो मळ असतो तो या सिरुमिनस ग्लँड मधून तयार होतो. आता आपली जी स्किन आहे, चेहऱ्यावरची वगैरे स्किन आहे, ती स्किन जेव्हा कानाच्या रिजन मधून आत जाते त्यावेळेला ती सुद्धा स्किनच पार्ट आहे.
फक्त ती आत गेल्यानंतर थोडेसे त्याचे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन्स होतात आणि असे ग्लँड्युलर स्ट्रक्चर्स तयार होतात आणि ते त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह प्रोड्यूस करतात. सो दे प्रोड्यूस gland and that secrete wax. Then mammary glands secrete milk. It is only active in case of female. After delivery of baby, that is in the lactation period, the milk is produced from the mammary glands. Then poison gland and sweat glands are also similarly the epidermal glands present in the vertebrate body. So poison glands secrete poison or toxins and scent gland secrete odoriferous substances. म्हणजे स्मेल प्रोड्यूस करणारे secretions release करतात. Now poison glands, we know it is present in case of snake. It is present in frog, because some frogs, the type of frogs, they have poison secretion from their skin. The skin मध्ये ते glands असतात की ज्या glands काय होतात त्या poison secrete करतात. आणि scent glands म्हणजे असे काही animals असतात, असे काही vertebrates आहेत की जे त्यांच्या स्किन मधून असे काही secretions प्रोड्यूस करतात, odoriferous materials प्रोड्यूस secrete करतात. That is the help to attract opposite sex, particularly to attract opposite sex, they produce such a type of secretions. म्हणजे तो मेल असेल तर फिमेलला अट्रॅक्ट करण्यासाठी तो काय करतो, त्याचे secretions secrete करतो. And through the air, that smell goes to female in the nearby area, and she can communicate with the male. तसंच छोट्या सुद्धा अॅनिमल मध्ये तशी केस असते. आता आपण वर्टिब्रेट बद्दल बोलतोय, पण द केस इज पण विथ द बटरफ्लाईज. बटरफ्लाईज मध्ये एक एक्झाम्पल आहे, स्पेशली मॉथ मध्ये. बटरफ्लाय तर मॉथ मध्ये एक केस असते ती, त्याच्यामध्ये एक मून मॉथ नावाचा एक मॉथ आहे. काय नाव आहे? मून मॉथ. मून मॉथ हा जो मॉथ आहे, हा जो मेल असतो तो कितीतरी किलोमीटर लांब असताना सुद्धा तो असं हवेमधून उडत असताना ते ओडोरिफेरस सिक्रेशन प्रोड्यूस करतो, सिक्रेट करतो हवेमध्ये, आणि ते सिक्रेशन त्याच्या अगेन्स्ट त्याच्या फिमेल पर्यंत सहजासहजी पोहोचू शकतो. So all these are glands which are present in the epidermis. So once again we will repeat them. कुठले कुठले आहेत ते बघूया. डिलीट करतो. पहिली ग्लँड आपण स्टडी केली किंवा बघितली, स्वेट ग्लँड. फक्त राऊंड करत जातो. स्वेट ग्लँड. Second gland was sebaceous gland. Third gland was mucus gland, which secrete mucus. Then next gland was serous gland. तुमच्याकडे लिहून घ्यायचं आहे, वहीमध्ये लिहून घ्या तुम्ही कुठले कुठले ग्लँड स्टडी केले आणि ते काय सिक्रेट करतात. Serous gland that secretes watery secretion. Then sweat gland that secrete sweat. Sebaceous बद्दल मगाशी आपण बोललो. Then ceruminous gland. Ceruminous gland that secrete wax. Then mammary gland secrete milk. Poison gland that secretes toxins or poison. Scent gland that secrete odoriferous substances. And finally, some are there but they are not listed here. Those are light producing structures present in the epidermis. Light producing structures. For example, it is not present in vertebrates,
but we can take some examples of invertebrates like jellyfish. Okay. Jellyfish. This jellyfish has photoreceptors which produce the photophores and produce light. Normally at night, these jellyfish can be seen illuminating, as well as light producing structures present in small insects. ते रातकिडे असतात बघा. ते रातकिडे जे असतात त्यांना सुद्धा त्यांच्यामध्ये सुद्धा हे स्ट्रक्चर्स असतात की जे लाईट प्रोड्यूस करतात. बट दे आर नॉट बिलॉंग्स टू वर्टिब्रेट्स, so we are not considered here. But some deep sea fishes are also there. Those have this ability, but they are not actually examples are mentioned. एवढे जरी ग्लँड्स तुम्ही लक्षात ठेवले, त्यांचे सिक्रिशन्स लक्षात ठेवले, तरी सुद्धा तुम्ही ग्लँड हा जो कॉन्सेप्ट आहे किंवा ग्लँड हा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे तो चांगल्या पद्धतीनं लिहू शकता. आता मला इथे अजून एक कॉन्सेप्ट तुम्हाला सांगायचं आहे, डायग्राम दाखवायची. आता इथे लिहिलेलं मला आत्ता लगेच डिलीट नाही करता येत, थोडं ऍडजस्ट करून बघा. ओके. आता ह्या ज्या ग्लँड्स असतात म्हणजे इपिडर्मिस मध्ये दोन भागात डिवाइड केलेले आहेत. सिंपल ग्लँड्स, दुसरा compound glands. Simple glands and compound glands. Simple glands are further divided into 5 types. This is 1, 2, 3, 4, and 5. कुणाचा आवाज येतो बाळांनो? म्यूट. समजत नाही का आपण आपला आवाज जातोय क्लासमध्ये? म्यूट व्हावं. चैताली, काय सर? तुझा आवाज म्यूटच होत नाही का? तुझ्या मागे तुझ्या घरातचे जे आवाज होत आहेत, खाट 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 वाजते, ते सगळं आम्हाला ऐकू येते आणि माझा आवाज जात नाहीये मग इतरांना. सॉरी सर, सॉरी. तू म्यूट कर तुझा आवाज. तुझ्या डिव्हाइस मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे बघ. मी म्यूट केलंय तुला, आता तू आता अनम्यूट होऊ नको. आजचा लेक्चर चैतालीला डेडिकेट केलेला आहे आपण. ठीक आहे. Simple glands are divided into 5 different types. Number 1 is, तुम्ही इथे बघू शकता तुमच्या स्क्रीनवर, सिंपल ट्युब्युलर. नंबर 1 इज सिंपल ट्युब्युलर. त्याच्यामध्ये ती डायग्राम बघा, त्याच्यामध्ये ग्लँड्स जे दाखवलेले ते कशा पद्धतीचे आहेत. म्हणजे हा सिंपल टाईप मधला ट्युब्युलर ग्लँड आहे. इथे जे ग्लँड सेल्स दिसतात, these are tubular type of cells. The cells are tubular and the example is intestinal glands. काय काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला? मेन टाइप कुठला? सिंपल ग्लँड्स. त्यानंतर सब टाइप कुठला? सिंपल ट्युब्युलर. What type of cells present in it? Tubular cells are present in the gland. And the example is intestinal glands. आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये किंवा वर्टिब्रेटच्या इंटेस्टाईन मध्ये ज्या ग्लँड्स असतात त्या ग्लँड्स ती सिंपल ट्युब्युलर टाईपच्या असतात की ज्या इंटेस्टिनल सिक्रिशन्स करतात, इंटेस्टिनल एन्झाईम्स सिक्रेट करतात वगैरे वगैरे. देन सेकंड टाईप इज सिंपल कॉइल्ड ट्युब्युलर. सिंपल कॉइल्ड ट्युब्युलर सिंपलच आहे, फक्त ट्युब्युलर असून सुद्धा ते जे ग्लँड्युलर स्ट्रक्चर जे आहे ते कॉइल्ड झालेलं आहे. तुम्ही इथं स्ट्रक्चर बघू शकता, तो कॉइल्ड झालेला आहे, म्हणून त्याला सिंपल कॉइल्ड ट्युब्युलर असं म्हणतात. आणि एक्झाम्पल आहे स्वेट ग्लँड्स. स्वेट ग्लँड्स की ज्याच्यामध्ये अशा पद्धतीचं ग्लँड्युलर स्ट्रक्चर असतं. हे असं स्ट्रक्चर आपण मगाशी पहिल्या डायग्राम मध्ये स्वेट ग्लँड्स मध्ये बघितलेलं होतं बघा. मी परत एकदा तुम्हाला ती डायग्राम दाखवतो स्वेट ग्लँडची, तुम्हाला सांगते बघा. इथं बघा कॉइल्ड स्ट्रक्चर आहे. हे जे कॉइल्ड स्ट्रक्चर आहे, दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज शोइंग इट इज सिंपल, इट इज ट्युब्युलर, but it is coiled one. Then we shall see next type. Next type. Third type is
simple branched tubular. Simple branched tubular. जसं आहे या दोन्ही ग्लँड्स होत्या तशाच आहेत, सिंपल आहेत, त्याच्यामध्ये ट्युब्युलर सेल्सच आहेत, फक्त याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त ब्रांचेस आहेत, एकापेक्षा जास्त ब्रांचेस आहेत, त्यामुळे त्याला सिंपल ब्रांच्ड ट्युब्युलर असं टाईपचं नाव दिलेलं आहे. What are the examples where you can see these glands? These glands can be present in gastric glands, mucous glands. Mucous glands कुठले? इसोफॅगस मध्ये आणि डिओडेनम मध्ये. परत सांगतो, गॅस्ट्रिक ग्लँड्स कुठं असतात? गॅस्ट्रिक ग्लँड्स स्टमक मध्ये प्रेझेंट असतात. म्युकस ग्लँड्स जे कुठं आहेत? त्या इसोफॅगस मध्ये आहेत, टंग मध्ये आहेत आणि डिओडेनम मध्ये आहेत. म्हणजे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये आपल्याला ह्या सिंपल ब्रांच्ड ट्युब्युलर टाईपचं ग्लँड दिसून येतं. Then fourth type is simple alveolar, or it is also called as acinar type of glands. Simple alveolar. सिंपलच आहे. आता अल्व्हेओलर का? कारण त्याची जी इथे ही जी नेक आहे, ही जी ट्यूब आहे, ट्यूब संपल्यानंतर त्याला एक राउंडेड बॉटम तयार होतो की जो अल्व्हेओलस सारखा दिसतो. आपण आपल्या लंग्स मध्ये अल्व्हेओलाई जसे असतात तसं स्ट्रक्चर हे आहे, म्हणून त्याला सिंपल अल्व्हेओलर किंवा ऍसिनार, कारण ह्या सेल्स जे आहेत त्या ऍसिनार टाईप सेल्स आहेत. म्हणजे जशा पॅनक्रियाज मध्ये ऍसिनार सेल्स असतात, हे बघा अशा मोठ्याच्या राऊंड लॉंग असतात, त्यामुळं त्यांना काय म्हणलेलं आहे? ऍसिनार किंवा alveolar cells. What is the example? Example काय? It is not found in adults. बघा, adults मध्ये प्रेझेंटच नाहीये. A stage in the development of simple branched glands. Simple branched glands जेव्हा तयार होत असतात त्याच वेळेला ह्या डेव्हलप होतात. त्याच वेळेला म्हणजे ऑफकोर्स ड्युरिंग एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट हे ज्या वेळेला सेल्स तयार होत असतात या त्याच वेळेला हे स्ट्रक्चर तयार होतं. त्यामुळे त्यावेळची एक स्टेज असते ती, अदरवाइज यू कांट फाइंड इन द अडल्ट्स. अँड फिफ्थ टाइप इज सिंपल ब्रांच्ड alveolar. Simple branched alveolar. Here it is also simple. It is a branched one that you can see here. It is a branched one, but it is alveolar because it looks like the previous type, alveolar type. Previous type, alveolar type. And here this structure can be seen in the sebaceous gland. Sebaceous gland, which are oil secreting glands. I will show this sebaceous gland in the earlier diagram. You can find here sebaceous gland. हे बघा, याला राउंड केलेलं आहे ऑलरेडी. इट इज प्रेझेंट इन द नेक ऑफ द हेअर फॉलिकल. हा जो हेअर फॉलिकल आहे त्याच्या नेक रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे. दिस इज सिंपल ब्रांच्ड alveolar type. So these are 5 different types of simple glands. Simple glands. I once again repeat their names. Simple tubular, simple coiled tubular, simple branched tubular, simple alveolar, and simple branched alveolar. These are the 5 different glandular structures present in various types of the glands under our skin. The second type is compound gland. जसं इथं सिंपल होतं, हे जसं सिंपल होतंय तर हे कंपाऊंड आहे. कंपाऊंड किंवा दुसरा शब्द म्हणता येईल त्याला, कारण थोडंसं स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स असते यांचं, म्हणून कंपाऊंड किंवा कॉम्प्लेक्स म्हणतात. हे बघा, हे पहिले जे टाइप्स होते ते सगळे सिंपल ग्लँड्स, दे वेर सिंपल. नाव कंपाऊंड. These are, you can see in the diagram, I have zoomed in for you. You can see clearly there are 3 different types of compound glands. And these glands are compound tubular.
compound alveolar and compound tubulo-alveolar. म्हणजे कॉम्बिनेशन असलेलं आहे. कंपाऊंड ट्युब्युलर आधीचे जे सिंपल ट्युब्युलर होते तसेच, पण याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी जास्त, याच्यामध्ये ब्रांचेस जास्त आहेत, म्हणून कंपाऊंड ट्युब्युलर. आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल बघा, म्युकस ग्लँड इन द माउथ, bulbourethral gland in male reproductive system. Bulbourethral gland produce smegma or sticky secretion in the male reproductive system. That is also made up of some similar type of compound tubular glands. And testis, especially inside the testis, seminiferous tubules are there. Those seminiferous tubules are like this, right? Seminiferous tubules. These cells are seminiferous tubules, and inside the compound tubular glands are present. Second type is compound alveolar. जसं simple alveolar होतं तसंच alveolar structure दिसते, but it is again having much complex structure, and it is present in the mammary glands. Mammary glands which produce milk inside the gland and later on outside the body. Third type is compound tubulo-alveolar. So combination of these two, tubular as well as alveolar. Here you can find tubules are present. Tubules are present as well as structure, alveolar structure is also present. Both structures are seen in the same gland, and it is present in salivary gland which secretes saliva, and the glands of respiratory passage. Respiratory passage मधून म्हणजे ट्रकिया जो पार्ट आहे, ट्रकिया असं आपण जर काढला ट्रकिया, त्याच्यामध्ये असणारे ज्या कार्टिलेजनस रिंग असतात त्याच्यामध्ये आत कंटिन्युअस म्युकस सिक्रेट होत असतो. तर त्या ज्या आहेत त्या ज्या सेल्स असतात किंवा त्या ज्या ग्लँड्स असतात त्या कंपाऊंड ट्युब्युलर ग्लँड्सने तयार झाले. अँड पॅनक्रियास in which compound tubulo-alveolar glands are present. So once again we will repeat what we have learned so far in this lecture, that is about epidermal derivatives of vertebrates. We have studied glands and we have studied the basic types of glands which are present in the epidermis and their respective types. So we have listed all these glands and we have also divided these different types. So simple glands as well as compound glands, we have divided them. Right. So at least एवढे जरी टाइप्स तुम्ही लक्षात ठेवले आणि त्यांचे स्ट्रक्चर्स त्यांचे फंक्शन हे लक्षात ठेवले तरी सुद्धा या लेक्चर मध्ये आपण जे लर्न केलं ते आजच्या आज तुम्हाला क्लिअर होईल. आता पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये किंवा 2-3 मिनिटांमध्ये तुम्हाला ह्याच्याबद्दल, आता मगाची जशी एकाने शंका विचारली एक्झोक्राइन ग्लँड म्हणजे काय, आता तुम्हाला शंका असतील याच्याबद्दल तर विचारा, मी तुम्हाला त्याचे आन्सर्स देतो. If anybody have any doubt, चैतालीचा माईक चालू आहे, तिला बंद करायला सांगा. तिला बंद करायला किती वेळा सांगितले, मी सुद्धा म्यूट केले, परत ती चालू करते का आपोआप चालू होते मला पण समजत नाहीये. आता काय करायचं, तिला उडवा डायरेक्ट. हा तू ह्याच्यावर शंका विचार बघ, आपण जे शिकलो ना त्याच्यावर शंका असेल तर ती विचार. अजून कोणाला डिफिकल्टी असेल तर बघा.
Otherwise, we will stop here and we will make one another assignment. We will get it. अरे रोहन डाऊट विचार सरांना. सर बोला. असाइनमेंट कधी देता? असाइनमेंट आता 2 दिवसांनी देणार. आता अजून एक 2 दिवस, उद्याचं एक लेक्चर झालं की त्याच्यामध्ये पुढचा एक कॉन्सेप्ट कम्प्लीट होईल. तो झाला चालेल. मग असाइनमेंट. आता आजचं लेक्चर झाल्यानंतर तुम्हाला मी एक गुगल फॉर्म देतो. त्या गुगल फॉर्म मध्ये तुम्ही काय करायचंय, एक मिनिट मी ओके सर. एक मिनिट. आता आजचं लेक्चर झालं ना की एक गुगल फॉर्म देतो, त्याच्यामध्ये तुमची प्रेझेंटी लागेल. आज जे प्रेझेंट आता मी चेक केलेलं आहे त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवलेला आहे. ठीक आहे. तसं जे लोक आज प्रेझेंट होते त्यांनीच तो फॉर्म भरायचा आहे. म्हणजे सर आमची रेंज जाते तरी आमच्या प्रेझेंट लागेल ना? कशाची? सर आमची कशाची? नेटवर्क जातो आमचं तरी आमची प्रेझेंट लागेल ना मध्ये मध्ये? हो लागेल. जे लोक एनरोल झालेले आहेत ना त्यांची प्रेझेंटी हा. लागते, त्याचा प्रश्न नाही. आणि जे ओके, लोक सर, होते ओके, ना, गावात लाईटीचा प्रॉब्लेम झालाय त्याच्यामुळे रेंज पण नसते. हा तर तुम्हाला तुमची नाही प्रेझेंटी तर लागेल. त्याचा प्रश्न नाही. प्रेझेंटी करा हो.